دين الإسلام كله مجرد ولا آيات قرآن أنا تكتسنين ولا سنة النبي أنا كتسنين إني مال أنت السوي ما دو عنطلع عنا أشعار لقاضو عاود ولا سوي شيء رجع دمر رزق لحد رمضان ضدك تشبودان وحاصورنا سل يراتون الدين الإسلام كمله قرآن مشيجين سنة النبي مشيجين إذا وبطاطا لما أنت بدعة كلية وي مثلا موليدك مثال نصو قاضو موليدك إن ليسوي ماده يعني وحويان مارته وحلا أخريه لحد ريه حول الله قاله يعني ومشاسي وابقدر إنه هذا الدربان لقراعه وبنانا يودوين كلا مره الموضة سيني مظاهرات يعني وحويان مركات ترى هذا موليدكم الصحبة مسح سنة هذا إنه ميزانكي هذا إنه شيء إنه أضرب دكتور ترى هذا وداتك موليدك وذا والشيخ هو موليدك وحقيقة يلا آيات القرآن وموليد شيء يسمعه مايا حديث موليد كالشيء يوم موليد لما يسع مايا لكن هذا النبي كشعيل كيسي واحد والنبي كشعيل كيسي أوكي شعيل كالنبي ولا وذا شعيلي هاي لكن وحني حاجاتك كانت إياك جهري هبينك حلا تجوي إنه آيات كو كانوا موليد شيء كيس قرآن كولا وذي قانا صوم حرط يرجع حديث هل آيات موليد شيء كيس ما هن قرآن قرصنا ما تشرو أحاديث النبي كما سادرت السنة كل هذه اللي ضوجله لما هي هل حديث الشيء يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إنه مولدي ولا أحد صحابتي سيكمل إذا إنه مولدين لما هي روح صحابتي سيكمل ولا قرني كدم بي أرضي الصحابة التابعين هل إنه مولدين لما هي ولا صدق ذي قرني النبي جو أماني أمضى أجو خير بندر علماء يدون تشوفتي هل إنه مولدين لما هي عجائب تمل أرك كورمات مولده باللابتي قرني أفراد باللودي نبي محمد مركو موت دمشقي سيلقت شوه تقريبا صدح بقول إيه زيادة صنو أيام مولود أدونك ووريس مقريزي بقى كتاب كيسو مثلا على غيابة ما أنت إلا قاعد قاربا يرهدان مولودك هو بيرفكت ويوفي عنته النبي قال لو جعل هذا عين كاس وكلا طيب وايه صحابي كليه والنبي مولود كيسريقه كان صحابي كليه والنبي مولود كيسريقه كان ونيو بالبلايا اللي عركي إنا ترى دينتي صحابتي يسوق جالسيدو هذا بس واحد يسوق النوس دينتي يسوق وكاوي يرى أنت جارب مرتومت كلا تعدو هل كانت كلتي ما دو ما سعونا ماشي اسكين مش رون تعرف يعني بل واحد كان تاع أبو بكر أو صاحب كيسا أو قرآن كونه صاحب كي نبي أو كتل مامي إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أو قد كلك علي أو لا سفري أو لا يجرودي أو نبي يقول يجري يقتك صاحب كي يدافع ويجري ميود بلدك النبي مولد كيس ورميت كان بين هواس كان حولها كل سنة يربعين وبدرك كوكر صدو أو بكر كمكر سنة من السماينين أبو بكر أن كجع عليه الرسول كي كاد يسمى يدي أئمة دينا يذكر عسيين علماء الفقه يذكر عسيين مولد نصنجين وقت الرسول لما دين وقت الصحابة لما دين أبو بكر الصديق مخلوق روك مرح ما بقى أبو بكر الصديق بأوجع الله وحال إذا وحول أنت ملوكتي نبي عليه الصلاة والسلام يسود التالي هذا شعر أو شريو بيت شعر على السوداء أو إلى ما أنت كبعدي إذا كان نحيو ما تشرط به هذا كلاشا وما أنا بجازع وإن جل جازع كلاشا مرت ونوع كستو قطعة وحرقاك كانوا دمانتي وأنك أرقاك أحيا ما تشرطه مرت رسولك عليه الصلاة والسلام وجع الله إلهنا هو أماني صاحب كيسا وكم قعابا محمد ولد أول كرو دقواي حودي إلى بكر ما خصلا إلهي اللي يقول له ونبي محمد تعالى كيسا كينيس أو أبو بكر أو كأودي أو سسمين محاودي لي ولبا سوى خليفة أو دولة الإسلام قاعد واحد أمر كسير كلي هل هبين المولد كلا سمين وعميد وياه تابعيتي المولد موين تابعيتي ورقوا معين إمام كان يجيب كم الإمام الشافعي مولد ما تقوليس يا قرشي سكوشة قيا أو كوينو نقالنا قال ذي قال رأي هذا ما يكون حتى مسلم كي يكمله فقه برانا محوية شيخ حسين محوية وذا دم حيهين خير حاج سليمان محيي قيق يو باع يو بنت يو داعلة محيي
inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawallawnahu sawma goorta inta qof loo yimaad mara lagu dado qiiq hoosta laga geliyo ma qof qiiq lagu daboolay baan mantagay la yihaa waa iyagii kuwii waxaa weeye la yaqiin soo kaa mantagay ma intanaan qofkii qiiq lagu daboolo waa iska mantagaya markaa la yidhaahdo soo dega ardooyinkii oo maxay yidhaahdeen wangeesale dibigayle go'shaala alab halaka inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawallawnahu sawma waxaadna ku garanaysaan inay sidaa tahay dadka iimaan iyo cilmi ku tabargalay shaqo kuma le waxaas bal waa kaasi inta reer fiqi buraalo ah aniga cumar faaruq ha igu soo daayeen fiqi buraalayaashooda dacufa aalibu waalmatluub kolka caruurta haweenka xamada kuwaasaa la jug dhabaayo baqda lagu hayo diintu maxay ka qabtaa mawlidka nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo sameeyo ixtifaalaad waayo waddamada qaar lama sameeyo ixtifaalka sida sacuudiga oo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaa muu samaynin xaflad noocaas oo kale ah wakhtiyo danbaa la sameeyey mar walbana waxaa inoo habboon sida aynu aakhiro ilaahay uga nabadgallo wuxuu nebigu yeelay un inaynu yeelno calayhi salaatu wasalaam aayad qur-aanana ilaahay waxa uu ku uhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarjullaaha walyowma alaakhir ilaahay nebi maxamed kudayasho wanaagsan baa idinku sugan ifka inta aad joogtaan qofka ilaahay iyo aakhiro rajaynaya weeye inuu ilaahay ishortaagi doono aakhiro qofka diyaar u ah inuu xisaabtaa ka nabadgalo xumaanina aanay la kulmin kudayasho wanaagsan baa nebi maxamed uga sugan mana odhan karno shay habboonaa ayuu rasuulku ka tegay sala allahu calayhi wasalam oo ajrigiisa uu badnaa oo innagu aynu samaynaynaa taana kuma doodi karno wax kasta oo khayra wuu ina tusiyey wax kasta oo sharana wuu inooga digay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam culamadu waxay dhahdaan maxallu nisaaca in la gartaaba habboon haddaad aragto masale la isku khilaafsan yahay waxa la isku khilaafsan yahay exactly muxuu yahay in la gartaabaa fiican ee nebigu salligiisu waa cibaada qofkii badsan kare kaste muslime ha badsado saxaabi baa u yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo markaan ducaysanayo ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhow baan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badsa buu yidhi wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badso wuu soo waday markii dambe u yidhi haddaad ducadoo dhan ba adiga salligaagaan ka dhigi haddaad ka wada dhigta buu nebigu yidhi hamigaagaa ilaahay kaaga fillaanaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min addiin hamiga alla kaaga warwar adduunoo dhan baa kaa ba'aya haddii problem kastaa ku qabsado intaad halkaa fadhiisato nebiga salligiisa aad badsato uu kaa tegaya soo qolada psychologigoydun ma yidhahdaan waxaan sameeya kan sameey halkaa haddaad fadhiisato ama tasbiixsato ama salli nebi qaado waa kaa tegaya idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diintuu ka mid yahay kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min addiin bale wuxuu gaadhsiisan yahay in lagu amray aabbaha iyo hooyada iyo intaad dhashayba inaad isaga ka horumariso ka jeceshahay inaad nebiga jeclaato macnaheedu waxa weeyaan warkiisu inuu kaala weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso kamaaluliimaan ama iimaanka dhammaystirankiisuna wuxuu ku xidhan yahay sidaynu nebiga u jecellay calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxaa ka mid ah qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah inaynu isaga raacno su-aasha isweydiinta le markaa ma aha nebi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimkaee ka doodaana uu ku gaaloobaya waadix soo taasi maaha qofka muslimka ee nebi maxamed weynayntiisa ka dood geliya wuu ku gaaloobaya waa maxay markaa cilladu xaggay ka jirtaa cilladu waxay ka jirtaa maalintaa in la xusaamo tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaamo ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xaggay ka timi waa dambay muslimiinta badh ee la yimaadeen taarikhyahanada badh imaam almaqriziy fii kitaabihi siduu ku qirinayo waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dowla alfaatimiya markii ay joogtay masar dowladdii ka talinaysay cubadiyiinta la odhan jiray qolo shiico ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid
lix birthday mawlidku waa birthday lix birthday in la xuso nabiga alayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib faatima xasan iyo xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dawladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuura nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kanna way xuseen culammada wakhtigaa wixii ka dambaysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysa mise kama mid aha culamada badh waxay dhahdeen war dhibi kuma jirto haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war ruuxani ma soo gara laakiin anigu hal kalaan kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan isugu nimaadna bidaca markaa socakaa maaha maalintaad intii nebi maxamed ka adkaato aan isweydiinna waxaa soo hadhay ma bannaanta mise ma bannaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidaca ka warramay idan nebi maxamed maalin ha u yeeline maalin walba ku salli inaad sanadkii maalin sugto oo tidhaahdo maalintaasaan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintuu exacti nebiga ku dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantahay sidii taariikhdii soomaalida soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen oo waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay iyo khamiis buu dhashay iyo jimcu dhashay iyo axad buu dhashay taa soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxaa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taarikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodigaa ugu dhashay ayay culammadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qola waxay yidhahdeen 12 ahayd taarikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelaya axad alxufaad wuxuu leeyahy war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharul aqwaal waa warka ugu caansan ee taarikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin la isku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u sameey hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxa dilla ammaan aragan iyadoo maanta ay ku beegan tahay 12 bisha mawliid qaybo badan oo caalamka ka mid ah maanta waxaa lagu xusayaa dhalashada nebi maxamed nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee haddaba qaybsanaan ayaa ka jirta in muslimiinta arrinkaasi ay weyneeyaan maalinta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo sii ambaqaadayo inoo diyaariyey waryaheenna cabdulaahi maxamed cali waa 12 bisha rabiicul awal oo sidoo kale loo yaqaano bisha mawliid waana maalinta lagu tilmaamay inay tahay maalintii uu dhashay nebigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee inkastoo aanan taariikh ahaan laisku waafaqsaneen haddana waa maalinta loogu xoog badan yahay inay ku beegan tahay dhalashada nebiga marka laga eego taariikhda miilaadiga dhalashada nebiga ayaa waxa ay ku beegneed 22 bishii abril sanadkii 517 balse badi muslimiinta dunida ayaa bisha mawliid maanta oo kale aad u xusa munaasabadan awgeed waxaa la fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda oo warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu wargeliyey in maanta loo fasaxay munaasabadda dhalashada nebigeena maxamed inkastoo dhammaan culimmadu aysan isku waafaqsaneen dhegeysta xuska dhalashada nebiga haddana sheekh maxamuud oo cabdulla cariif ayaa qaba in maanta ay tahay farxad mudan in si weyn loo xuso inay maanta ay tahay maalinta farxadda adduunka u weyn inay tahay
farxadda dadka muslimiinta ay ku farxaan inay tahay xasuusta midda u weyn oo la xasuusta inuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa maaragtay nabi ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay khalqiga dhammaantiisa oo ka fadilay waxaa kalou dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa anaa raxmatun muhdaatun ou dhahay anigu waxaan ahay naxariis ilaahay soo hadiyeeyey ayaan ahay marka haddee qof maanta haddii hadiye la siiyo miisaal waxaa ka soo qaadan karaa qofaa hadiye qaalihaa la siiyey markaas waxaa weeye qofkaasu sow farxi maayo waa farxaya meelow istaago weydaa dadka u sheegaa asxaabtiisa u sheegaa hadiyadaasaa la siiyey caalamka haddii dad hadiye la siiyo qof wax lagu maamuuso meel walbaa laga sheegaya oo maaragtay wasaa'ilul iclaamka ama social media meel kastaa lagu sheegaya qofkaasaa waxaas la siiyey saasaa la leeyahay dhanka kale waxaa jira culimo aanan tiro yareen kuwaas oo masaajida iyo baraha ay bulshada ku kulmaan dadka ugu sheega inaysan bannaaneen u dabaaldegidda xuska dhalashada nebigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee culimmada sidaas qabta waxaa ka mid ah sheekh nuur cali jaamac oo keenanay weydiisay sababta ay ku diidan yihiin xuska dhalashada nebiga oo si weyn looga maamuusayo in badan oo caalamka ka mid ah annaga waxaan uga soo horjeednaa waxa ay tahay diintu maahan wax banu aadanku aaraa ay isku darsadeen ama ra'yi lagu darsan karo waa waxyi ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam addoommadana rabbi uu ku addoonsaday inay nabiga ku raacaan nabiguna uu sidaasoo kale ka digay in wax lagu daro ama wax laga tago mawliidkuna ka mid maahayn diintii nabiga loo soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam oo waxa aan mas'alo laysla waafaqsan yahay dadka dhigaya dadka diidayada inaan nebi maxamed cibaado mawlideyna loo soo dhiibin uusan dhigi jirin bishaan aan joognay rabiicul awalna cibaado mawlid ku magacaaban uusan dhigin afartii khulafaa raashidiina abubakar iyo cumar iyo cusmaanna weligood ma maqal cibaado mawlid la yidhaah afartii imaamada madaahibta abu xaniifa maalik iyo shaafici iyo axmed ibn xambalna weligood ma maqal cibaado mawlid la yidhaahdo 300 oo sano kadib ayaa la soo kordhiyey marka waxaan u diidaynaa diinta in wax lagu soo daro oo ra'yi lagula soo daro ma banaana khilaafka mas'alada mawliidka ayaanan ahayn mid doodeeda soo bilaabatay shalay iyo daratoona balse